आज की मंगल गाथा को गान करें उनसे पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ करें, बाद में भगवद नाम गुणानुवाद के साथ आज की कथा का मंगल प्रारंभ करेंगे। आइए बड़े भाव से सब लोग मेरे साथ गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जसु जोदायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देवोहि हरहु क्लेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे कार्तिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते उपकार सुई वही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु प्रियो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि जल मिलांद गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो या पे तीनों लोक हांकते कांपे हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा कटते हनुमान छुड़ावे मन
कर्म वचन ध्यान जो लाए। सब पर राम तपस्वी राजा, दीन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असगर दीन जानकी माता। रावण सायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को गावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे मातर दया तेरा पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, सरस्वती मात की जय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રણામ સાથે શ્રીલંકા અશોક વાટિકાની અદિવ્ય ધરા આ પવિત્ર સ્થાનમાં સ્વાંતઃ સુખાઈના એકમાત્ર સદભાવ સાથે જય ગાત્રાળ હનુમાનજી મહારાજને ગુરુ જોઈતા હતા, પણ એને એક વાતનું બરાબર જ ખ્યાલ હતું, ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ. જ્યાં સુધી માણસને પોતાને ખબર ન હોય કે મારે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી છે એની અંદર ગુણ કેવા હોવા જોઈએ, ત્યાં સુધી એ વસ્તુનું મહત્વ તમને ક્યારેય નહીં સમજાય. કદાચ મળી પણ જાય તોય તમને એ કેટલું ઉપયોગી થશે. મેડિકલમાં દવા તો બહુ બધી છે, પણ તમને તમારા રોગની જ દવા કઈ છે એ ખબર ન હોય તો દવા કઈ કામની છે. એમ ગુરુ આપણે જોઈએ છે, પણ આપણે ક્યાં ગુરુ જોઈએ છે? ભુક્તિ અપાવે એવો ગુરુ જોઈએ છે કે મુક્તિ અપાવે એવો ગુરુ જોઈએ છે? ગુરુ બે છે, એક ભુક્તિ અપાવે, એક મુક્તિ અપાવે.
બાલ મંદિરથી લઈ અને તમે જે એન્જિનિયરિંગ સુધી જે ભણો છો, બધું ડોક્ટર થાવ છો, સીએ થાવ છો, આ બધું ભુક્તિ અપાવે, આ બધો પૈસો અપાવે તમને. કથાના માંડવામાં જઈને તમે બેસી જાઓ તો આ વ્યાસપીઠથી તમને કોઈ સદગુરુ જ્યારે કોઈ કથા કહેતા હોય, આ તમને મુક્તિ અપાવી દે છે વાલા ભક્તજનો. પેલું જે જ્ઞાન મળે છે એ જીવિકાનું જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન છે જીવનનું જ્ઞાન છે. જીવનના જ્ઞાન સાથે આપણે અહીંયા મળ્યા છે. હનુમાનજી મહારાજને બરાબર ખબર હતી કે મારે ગુરુ જે જોઈએ છે એના ગુણ કેવા હોવા જોઈએ. ગુરુમાં 4 વસ્તુની ખૂબ આવશ્યકતા છે. લાલા તું કઈ કોઈ બોલતા જ નહીં, જે શૂટિંગ ઉતારો એને ઉતારો, બોલતા નહીં કોઈ, કારણ કે તમારો અવાજ સીધો જ કાનમાં પડે છે. 4 વસ્તુ ગુરુમાં ખૂબ આવશ્યક છે. જો કે મારે તમને એવું નહીં કહેવાય કે લખી લો એમ, કારણ કે મારે વિદ્યાર્થીઓ બધા એવા સરસ છે, નોટ પેન વગરના જ નિશાળે જાય. એ નોટ કે પેન કશું લાવે નહીં, પણ મને આનંદ એ વાતનો છે કે તમારી યાદશક્તિ બહુ સારી છે. હું જેટલું કહું તમને યાદ રહી જાય, એટલે તમને નથી લાવતા. તો ગુરુમાં કેવા ગુણ જોઈએ? તો 4 ગુણોમાં સૌથી પહેલો ગુણ છે તેજસ્વીતા. બીજો ગુણ છે નિયમિતતા. ત્રીજો ગુણ છે ગતિશીલતા. અને ચોથો ગુણ છે સર્વવિધ સામર્થ્ય. જેનું સામર્થ્ય બધી જગ્યાએ હોય. તેજસ્વીતા હોય, ગુરુને જોયા પછી પણ આપણી અંદર પણ તેજ આવી જાય. આ 4 વસ્તુમાંથી સૌથી મને વધારે કોઈ એક ગુણ ગમ્યો હોય ને તો ગુરુજી નિયમિતતા ગમ્યું છે. 4 ગુણો સારા જ છે, પણ નિયમિતતા જેનામાં હોય એનું કંઈક મંગલ થાય. અને આ બધા ગુણો જો કોઈનામાં હોય તો સમગ્ર વિશ્વમાં એક જગ્યાએ છે, ભગવાન સૂર્યનારાયણમાં. તેજસ્વીતા પણ એટલી, અને નિયમિતતા તો એના જેવી કોઈની નહીં આ સંસારમાં. ક્યારે એને કહ્યું કે આટલા વર્ષો થઈ ગયા ભાઈ, હવે મને 2-4 દિવસ થોડીક રજા આપો. એ અડધો દાડો રજા લઈને તો આપણે હાફળા ફાફળા થઈ જાય છે. નિયમિતતા કેટલી, તમે ઉઠો કે ન ઉઠો એ એના સમય આવી જાય છે. ગતિશીલતા છે પાછી, ખાલી નિયમિતતા ઉગી જ જવું એવું નહીં, ઉઠ્યા પછી માણસે ચાલવું જોઈએ. કોઈ વોકિંગમાં નીકળે એ ચાલવાનું નથી કરતો, ગતિની વાત છે, તો વોકિંગની વાત નથી. આપણા જીવનના લક્ષ્ય સુધીની ગતિ જે છે એની વાત છે. આપણા કર્મની જે ગતિ છે, ગતિ સાથે ચાલવું એની વાત. તો ભગવાન સૂર્યનારાયણ ગતિશીલ પણ છે અને સર્વવિધ સામર્થ્ય. ક્યાં સંસારમાં એનું સામર્થ્ય નથી ચાલતું. આ 4 ગુણો ગુરુમાં અવશ્ય હોવા જોઈએ. એટલે એને થયું પોતે સ્વયં સિદ્ધ છે. સૂર્યનારાયણને કોઈ ઉદિત કરે, કોઈ ઉઠાડે, કોઈ જગાડે અને પછી ઊભા થાય એવું નથી. સ્વયં સિદ્ધ પોતે છે. આખી સૃષ્ટિને પોતે જગાડે છે. સૂર્યની સ્થિતિ શું? આપણે ખાલી સાંભળ્યું છે કે ભગવાન સૂર્યનારાયણને કેટલા ઘોડાવાળો રથ છે? 7 ઘોડાવાળો. પણ ભગવાન
સૂર્યનારાયણને એની સ્થિતિનું વર્ણન કરતા એક શ્લોક છે. રથસ્યેકં ચક્રમ ભુજગ યમિતાઃ સપ્તતૂરગાઃ નિરાલંબો માર્ગઃ ચરણ વિકલઃ સારથી રથી. રવિર્યાત્યેવાન્तं પ્રતિદિનમપારસ્ય નભસ ક્રિયાસિદ્ધિઃ સત્વે ભવતિ મહતામ્નોપકરણે. રથસ્યેકં ચક્રમ ભુજગયમિતા સપ્તતુરગા નિરાલંબો માર્ગઃ ચરણ વિકલઃ સારથી રથી. રવિર્યાત્યેવાન્तं પ્રતિદિનમપારસ્ય નભસ ક્રિયાસિદ્ધિ સત્વે ભવતિ મહતામ્નોપકરણે. સૂર્યની સ્થિતિ કેવી તો કહે છે રથસ્યેકમ ચક્રમ. રથને કેટલા પૈડા હોય? રથને કેટલા પૈડા હોય? 4 પૈડા. એ થોડી કઈ જીભ છે, રથ છે. કેટલા પૈડા હોય? પણ સૂર્યનારાયણ ભુજગ યમિતાઃ સપ્તતૂરગાઃ. રથમાં એક પૈડું છે, 7 ઘોડાઓ છે અને લગામ સર્પોની છે. સર્પની લગામો છે ને. કોઈ આધાર વગરનો રસ્તો છે ને. આપણા બધાનો રથ ક્યાં હાલે? જમીન ઉપર. સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો રથ ક્યાં હાલે? આકાશમાં. આકાશમાં જે ચાલતા હોય એને કઈ કોઈનો આધાર ખરો? પોતાની જાતે. આધાર વગરનો રસ્તો છે. વળી પાછો સારથી વિકલાંગ છે. એનો સારથી અરુણ છે અને એ અરુણને પગ નથી. સારથી અપંગ છે છતાં પણ સૂર્ય અપાર ગગનનો પાર પામે છે અને દરરોજ આ રીતે નિયમિત યાત્રા કરે છે. કારણ કે મહાપુરુષોની સિદ્ધિ પોતાના સત્વ કે પોતાના આત્મબળમાં હોય છે, સાધના ઉપર નિર્ભર હોય છે, એ બીજા ઉપર નિર્ભર ન હોય. આવી જેની સ્થિતિ છે માટે હું તમને કહું છું કે હે ભગવાન સૂર્યનારાયણ, મારી ઉપર રહેલું જે માયાનું જે બંધન છે, માયાનું જે આવરણ છે, આ સંસારમાં સત્યનું મુખ માયાથી ઢંકાયેલું રહે છે. વેદ લખે છે ઓમ હિરણમયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપહિતં મુખમ તત્વં પુષન અપાવૃણુ સત્ય ધર્માય દ્રષ્ટયે. હિરણમયેન પાત્રેણ. સત્યનું મુખ હંમેશા માયાના આવરણથી ઢંકાયેલું છે. તો હે ભગવાન સૂર્યનારાયણ, આ આવરણને હટાવી અને મને સત્યના દર્શન કરાવો. અને ગુરુનું કામ જ છે સત્ય શુદ્ધિ લઈ જાય. તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય અસતોમાં સદગમય. તમને અંધારામાંથી અંજવાળા સુધી લઈ જાય. આપણી પ્રાર્થના છે, ખબર છે?
ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા. ઊંડા અંધારેથી તું પરમ તેજે લઈ જા. તો ગુરુનું કાર્ય જે છે, એટલે તો શૌનકોએ કહ્યું અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ કોટિ સૂર્ય સમ પ્રભ. ગુરુને સૂર્યની ઉપમા આપી છે ગુરુજી. આકાશમાં ઉગતો એક સૂર્ય આ પૃથ્વીના અમુક ક્ષેત્રને એક સાથે પ્રજ્વલિત કરે છે, દેદીપ્યમાન કરે છે, તો અમુક ક્ષેત્રોને વળી પાછું અંધકારમાં જાય છે. પણ ગુરુ એવા છે કે કરોડો સૂર્ય સમાન જેનું તેજ છે, કોટી સૂર્ય સમપ્રભ. આપણી ભીતરમાં રહેલો અજ્ઞાનનો જે અંધકાર છે એ અંધકારને દૂર કરે છે. હનુમાનજીએ ભગવાન સૂર્યનારાયણને પોતાના ગુરુ બનાવ્યા છે. અને જેના ગુરુ સૂર્ય હોય ને એને કોઈ દી દવાખાને જવું ન પડે. આ સંસારમાં લખ્યું છે કે જે માણસ પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા ઈચ્છતો હોય એ ભગવાન સૂર્યની ઉપાસના કરે. સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરે માણસ. પણ ઘણા તો કોઈ દિવસ લગભગ સનસેટ જોવા ગયા છે, સનરાઈઝ લગભગ, કારણ કે ઉઠે ત્યારે બપોર આમ ઉપર પીગા હોય, બપોર પેલા તો ઉઠે નહીં મારી જેમ. સવારનો સૂર્ય તમને જે એક પ્રસન્નતા આપે છે, એ ડૂબતો સૂર્ય તમને પ્રસન્નતા નહીં આપે. ઘણા લોકોને એ લોહી લુહાણ સૂર્ય જે સમુદ્રમાં પડે છે એ ગમે છે. આદિત્ય નમસ્કારા એ કુર્વંતી દિને દિને. જે માણસ રોજ સવારમાં ભગવાન સૂર્યનારાયણને વંદન કરે છે, સૂર્યને અર્ઘ્ય પ્રદાન કરે છે, એને ક્યારેય રોગ ન થાય. એ ક્યારેય ગરીબ ન બને. અને જિંદગીમાં એક વસ્તુ લખી રાખજો, જેને પોતાના ઘરની અંદર સમૃદ્ધિ લાવી હોય એને સૂર્ય ઉદય પહેલા જાગી જવું. જેને પોતાના ઘરની અંદર આવેલી લક્ષ્મીને ટકાવી રાખવી છે એને સૂર્ય ઉદય પહેલા જાગી જવું. ઉઠી નહીં જવાનું, જાગી જવાનું. ઉઠે ગણાય, અને એ અત્યારે તો ઉઠવાનું હાલું છે કઈ. એક ઉઠે અને બીજા વાહે 1000 હોઈ જાય. અરવિંદભાઈ, એક ઉઠી જાય તો કેટલા હોઈ જાય વાહે? સમજાય છે ઉઠવાની વાત? હનુમાનજીનું આરોગ્ય પણ ઉત્તમ હતું. આરોગ્યમ ભાસ્કરાદિચ્છેદ. જેણે પોતાનું આરોગ્ય સારું રાખવું છે એ ભગવાન ભાસ્કરની ઉપાસના કરે. હનુમાનજીએ સૂર્યનારાયણ ભગવાન પાસેથી વિદ્યા લીધી છે. અને વિદ્યા તમને ત્યારે જ મળે, વિદ્યા તમને ત્યારે જ મળે જ્યારે તમને ગુરુના વચનોમાં ભરોસો હોય.
ગુરુજીએ કહ્યું કે 2 + 2 4 થાય. એ જ આપણે માનીએ. ક્યારેક ગુરુ એમ કહે કે 2 + 2 6 થાય, તો આપણે એમાં તર્ક અને વિતર્ક કરીએ. પણ જેણે જેણે ગુરુની વાતને સ્વીકારી છે એને આ સંસારમાં માર્ગ મળી ગયા છે. એક સુંદર મજાનો શ્લોક છે. વિશ્વાસો ગુરુવાક્યેષુ સ્વસ્મિન દીનત્વ ભાવના મનોદોષ જયશ્ચૈવ કથાયામ નિશ્ચલા મતિઃ. 4 પદ છે. વિશ્વાસો ગુરુવાક્યેષુ સ્વસ્મિન દીનત્વ ભાવના મનોદોષ